اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ ایک جیسان نام کا پلمبری ہے جو یہ کہتا ہے کہ انجینئر مرزا نے ہمیں حق دکھا دیا۔ اصل میں حق نہیں دکھایا، اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ قرآن و حدیث شریف سے ہٹا کر اپنی عقل کے اوپر لگا دیا ہے انجینئر مرزا نے، کیونکہ انجینئر مرزا کا کہنا یہ ہے کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کو ہم اپنی عقل کے اوپر پرکھیں گے، جبکہ اس کا انکار اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن شریف میں کر دیا ہے کہ اپنی عقل سے کام نہ لو، اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اس کے عالم سے پوچھو، جبکہ عقل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ پہلے قرآن شریف میں دیکھو، پھر حدیث شریف میں، پھر اسلاف میں، عقل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ انجینئر مرزا عقل بانٹتا گھومتا ہے لوگوں کو کہ قرآن شریف اور حدیث شریف کو عقل کے اوپر تولیں گے، عقل میں بیٹھے گی تو مانیں گے، نہیں بیٹھے گی تو نہیں مانیں گے، اس کا یہ اصول ہے۔ سب سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن شریف کی سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ شریف، الحمد شریف، اس کی آیت پر بات کی ہے کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی وضاحت کر دیں کہ تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب جو لوگ نکالتے ہیں کہ دیکھو اوروں سے مانگنا یہ درست نہیں ہے، تو پھر یہاں تو مطلق انکار ہے کہ کسی سے بھی نہیں مانگتے، اللہ ہی سے مانگتے، اسی کی عبادت کرتے۔ تو امی ابو کسی سے نہ مانگا جائے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگا جائے تو۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت شریف میں یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ پر ہمارا بالکل ایسا ہی عقیدہ ہے الحمدللہ، ہم اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویوں کا، کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب ہم جس سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی ہماری مدد کی ہے یہ اللہ ہی کی مدد ہے، دنیا والے ہوں یا پھر اللہ کے نیک بزرگ ہو، وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے مدد کرتے ہیں۔ تو جن کی ہم تک مدد پہنچتی ہے وہ سب اللہ ہی کی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم قرآن میں دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو وہ ساری مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے اور یہی قرآن شریف میں ہے۔ لیکن یہ لوگ اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نیک بندوں سے نہیں مانگا جائے گا اور دنیا والوں سے مانگا جائے گا۔ تو ان سے ہم نے جو کچھ سوال کیے ہیں اب آپ خود سنیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن شریف کی اس آیت پر بھرپور ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اگر ہم جس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں تو اس میں اللہ ہی کی مدد ہے، تو اللہ کی مدد سے ہی وہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اللہ ہی کی مدد ہے، یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آپ سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ تو بات کریے گا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہہ رہا تھا، سیف مجھے بتا رہا تھا کہ تم لوگوں کو فیس بک پہ گمراہ کرتے ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیف یہ بتا رہا تھا مجھے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ تو جس طرح سے بات کریں گے تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ احمد رضا نے 100 سال پہلے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو وہی تو اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ آج تم گمراہ کر رہے ہو یا 100 سال پہلے انہوں نے گمراہ کیا، اسی پر تو بات ہوگی۔ تو کیا کرتے ہیں یہ سیف؟ کرتے کیا ہیں یہ فیس بک پہ؟ فیس بک پر یہی پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ اچھا، کس تعلق سے دکھاتے ہیں؟ اچھا اچھا، تو تم یہ لوگوں کو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگتے؟ جی۔ ایسا کیوں کہتے ہو تم؟ کسی صحابہ نے نہیں مانگا، اس لیے نہیں مانگتے۔ کسی صحابہ نے نہیں مانگا؟ جی۔ اچھا، اسی لیے نہیں مانگتے ہو؟ جی۔ صحابہ نے منع کرا تھا کہ نہیں مانگنا ہے؟ صحابہ کا عمل ہی
ایک عقیدہ ہے، اگر انہوں نے کیا تو کریں گے، نہیں کیا تو نہیں صحابہ کریں کا گے۔ عمل عقیدہ ہوتا ہے؟ ہاں کہاں لکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میرے بعد صحابہ کا اتباع کرنا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تم نے کہا نا صحابہ کا عمل ہی عقیدہ ہوتا ہے، اب تو میں یہ صحابہ پوچھ کے رہا تھا، سنو میں یہ پوچھ رہا تھا یہ کہاں لکھی ہے؟ نبی کریم نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد سب سے بہتر زمانہ صحابہ کا ہوگا، تو ان کا عمل ہی تو انہوں نے نبی کو سکھایا ہے۔ نبی صلی تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ الگ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا عمل ہی عقیدہ ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ صحابہ کا عمل ہی عقیدہ ہوتا ہے، یہ کہاں لکھا؟ جب نبی نے کہہ دیا کہ جب میرے پاس انہوں سب نے سے یہ بہتر، کہاں کہا ہے جناب؟ آپ دیکھیں کچھ بات کہہ رہے ہیں اور بات کچھ اور دے رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ صحابہ کا عمل ہی عقیدہ ہے، یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا مطلب جیسے صحابہ نے کیا ہے ویسے ہم کو نہیں کرنے تھے؟ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، تم نے جو کہا نہیں ہے میں اس کی دلیل مانگ رہا ہوں۔ تو وہی دلیل تو میں بتا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ روزے کی دلیل مانگ رہا ہوں، نماز کی دلیل دے رہے ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا عمل ہی عقیدہ ہوتا ہے، تو یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد سب سے افضل زمانہ صحابہ کا ہوگا، یعنی جو صحابہ کریں گے اس کا اتباع ہمیں کرنا ہے۔ بھائی اتباع میں اور عقیدے میں بہت فرق ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کا عمل ہی عقیدہ ہے، یہ کہاں لکھا؟ بھائی اتباع ہی تو عقیدہ بنے گا نا، جو جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اتباع ہی عقیدہ بنے گا؟ مطلب میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں، وہ بھی نہیں دے رہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ بھائی جب آپ فیس بک پہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ایسے ہی بات کر رہے ہیں آپ، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ جب میں آپ سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا اتباع ہم کو صحابہ کا اتباع عقیدہ کا کیا مطلب ہوا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، سنیے میں یہ کہہ رہا ہوں اتباع عقیدہ ہوتا ہے، اتباع کرنا ہی تو عقیدہ ہوا نا، جو یہ تھوڑا کہاں لکھا ہے؟ یہ کہیں لکھا تو ہوگا کہ اپنے کہنے سے کہہ رہے؟ یہ تو وہی بات ہو گیا کہ پیاس لگی ہے تو پانی پینے گے، پیاس بجھ جائے گی، بجھ جائے گی پانی پی لیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہاں لکھا ہے جو آپ کہہ رہے ہو اتباع ہی عقیدہ ہوتا ہے؟ بات سمجھا رہا ہوں صحیح کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جائے گی؟ وہ سمجھا رہے ہو جب یہ ہے، اب ایسا آپ دے ہی نہیں پا رہے ہو تو سمجھا ہی کیوں رہے ہو ایسا؟ نہیں اسی سے متعلق تو یہ بات ہوئی نا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے، سنیے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اتباع عقیدہ ہوتا ہے، اور آپ سے میں دلیل مانگ رہا ہوں آپ دے بھی نہیں پا رہے، تو آپ تو قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں، تو دلیل کیوں نہیں دے پا رہے بھائی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو صحابہ کا اتباع کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اتباع کرنا ہے، صحابہ کا اتباع کرنا ہی عقیدہ ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ پھر پوچھ رہا ہوں، نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ اگر نہیں اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی پیئیں گے، آپ یہ پوچھیں گے کہ پیاس لگی ہے تو پانی کیوں پیئیں گے؟ اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پیئیں گے، کھانا تو نہیں کھائیں گے، ٹھیک کسی ترکیب سے آپ صحابہ کی اتباع کر رہے ہیں، اس کو عقیدہ تو نہیں کہیں گے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہی، ہاں تو اتباع عقیدہ ہے، یہ کہاں لکھا ہے میاں؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں۔ اچھا چلے اتباع عقیدہ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ عقیدہ کیا بنے گا؟ یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ اتباع عقیدہ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں تم نے عقیدہ کہا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ میری بات کاٹ رہے ہیں کہ اتباع عقیدہ نہیں ہوتا، تو اپنی بات رکھیے پھر بتائیے کیا ہے؟ اتباع ہوتی ہے اور عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ ہوتا ہے، اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتباع ہی عقیدہ ہوتا ہے؟ یہ تو صحیح ہو گیا کہ پیاس ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے۔ ہاں پیاس ہوتی ہے اور پانی ہوتی ہے، آپ یہ تھوڑی کہہ دیں گے کہ پیاس اور پانی ہی ایک ہی ہیں دونوں، نہیں پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے، پتہ چلے گا۔ سنیے پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے، اور کوئی یہ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیاس پانی ایک ہی چیز ہوتی ہے، تو آپ سے کہاں لکھا ہے؟
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتباع یہ کریں گے اچھا تو یہ عقیدہ بتائیں، پتہ آپ چلے نے یہ کہا کیونکہ اتباع عقیدہ ہی ہوتا ہے، یہ بتائیں یہ کون سی کتاب سے کہا ہے آپ نے؟ کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہے، صحابہ کا ارے عمل کیونکہ سنت اس کی چھوڑیے میاں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہاں لکھی ہے بات، کون سے صحابہ نے کہی کہ ہماری پیروی اتباع عقیدہ ہے؟ یہ صحابہ نے نہیں کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ہاں کہاں لکھا ہے کہ اتباع عقیدہ ہوتا ہے، بتائیے۔ اب میں یہاں پہ حدیث کھول کے تو نہیں بیٹھا ہوں کہ میں بتا دوں، تو اگر آپ آپ کچھ عالم بھی ہیں تو بول آپ کے کو یہ نہیں پتا بیٹھے ہیں ہوگا۔ حضرت، ہاں آپ خالی لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ اچھا تو آپ بتائیے کہ کیا، اگر میں بیکار ہوں تو صحیح بات کیا ہے، صحیح بات بتائیے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ، چلیے یہاں تو آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، میں آپ سے ہاں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ یہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں مانگنا چاہیے، تو اس کو کیا سمجھ کے مطلب نہیں مانگنا چاہیے، یہ کیا سمجھ کے تم لوگوں سے کہہ رہے ہو؟ کیونکہ بخاری میں حدیث ہے 10 نمبر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے وفات پا گئے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کثرت پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے اور اس سے دعا کرائی کہ اے اللہ، ہم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب ان کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں چلے گئے تو اب ہم ان کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے، یعنی اب ہم ان سے دعا نہیں کرا سکتے، یعنی یہ عقیدہ تم نے نکال لیا ہے یا اس حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے یہی عقیدہ؟ نہیں تو جو بات سامنے ہو رہی ہے اسی سے ریزلٹ تو نکلے گا۔ وہی اچھا، اس سے تم ریزلٹ نکالو گے یا جو وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جو حدیث میں ہے وہ مانو گے، یا تم اپنے کہنے سے نکالو گے؟ تو جو حدیث میں لکھا ہوا ہے وہی تو میں بتا رہا ہوں۔ کیا آپ تو یہ کہہ رہے ہو، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان سے نہیں مانگ سکتے، اس حدیث میں کہیں پر بھی یہ لکھا ہے کہ ان سے نہیں مانگ سکتے؟ تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں مانگا؟ یہ تو تمہاری عقل ہے کہ کیوں نہیں مانگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں مانگ سکتے؟ ہاں تو لکھا ہوا ہے نا نہیں مانگ سکتے، کہاں لکھا ہے کہ نہیں مانگ سکتے؟ بتا رہا ہوں، بتاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہم تیرے رسول کے وسیلے سے آتے تھے، پہلے، یعنی اب نہیں آ رہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے ہم تیرے رسول کا وسیلہ یعنی مت لگاؤ اس کے اندر، اپنی عقل نہیں لگاؤ، اس میں یہ بتاؤ، سنیے اس میں یہ بتاؤ کہ اب نہیں جا سکتے ان کے پاس، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جب پہلے ہم آتے تھے، مطلب یہی ہوا یا وہ ہوا، میں آپ سے تھوڑا ہی سمجھوں گا، مجھے حدیث شریف میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے۔ اچھا مطلب ایک چیز لوہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ لوہا ہے، تو کیا یہ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اسٹیل نہیں ہے؟ اب یہ سوال تو نہیں کریں گے نا۔ ارے بھیا، جب میں یہ کہوں گا کہ میں یہ کہوں گا یہ اسٹیل نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے یہ اسٹیل ہے، میں کہوں گا اسٹیل ہے، لوہے کو اسٹیل کہہ رہے ہو، یہ کہاں لکھا، پوچھوں گا نا۔ اب اس حدیث میں آپ پیش کر کے کہہ رہے ہو کہ ان سے نہیں مانگ سکتے، تو یہ کہاں لکھی ہے یہ بات؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے ہم مانگتے تھے، یعنی اب نہیں مانگتے۔ ارے بھائی، یعنی اب نہیں مانگتے یہ نہیں ہوتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں حدیث شریف سے بتاؤ مجھے کہ نہیں مانگ سکتے۔ ہاں تو یہ حدیث ہی شریف ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہے بھائی؟ ہم پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ ہاں پہلے ہم تیرے نبی کی وسیلے سے دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ اس میں یہ کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ نہیں سکتے؟ رک جاؤ دیکھ لیں، اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں؟ نہیں آیا نا حدیث میں، یہ کہاں سے آ گیا کہ مانگ سکتے ہیں؟ اچھا نہیں مانگ سکتے یہ آیا ہے؟ جب اس میں آ رہا ہے کہ کہاں آیا؟ جھوٹ مت بولنا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، لہذا تم مطلب جو قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہو تو اپنی عقل تو استعمال کرو گے نہیں، جیسا حدیث میں آئے گا ویسا ہی ماننا پڑے گا۔ چلیے بتائیے اس حدیث شریف میں کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے؟ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نہیں مانگ سکتے، لیکن اس میں عقیدہ صاف دیا گیا ہے، اس کے اندر ہے۔ سنیے پھر اس کے اندر آپ خود ہی قبول رہے ہو کہ نہیں یہ نہیں مانگ سکتے، تو پھر اپنی عقل کیوں لگا رہے ہو؟ کہ وہ عقل نہیں لگائیں گے؟ عقل لگاؤ گے دین میں؟ کیوں عقل کیوں نہیں لگائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتاؤ دین میں، سنو دین میں عقل استعمال کرو گے؟ دین میں جب ہمارے پاس پورا دین موجود ہے، اگر ہمیں جھوٹ بول رہے ہو، ایسا دین موجود ہے تمہارے پاس؟ تو
तुम खुद ही कबूल रहे हो और हदीस शरीफ में भी नहीं है, नहीं मांग सकते, तो फिर उसमें अकल क्यों दाखिल करे दे रहे हो भैया? अच्छा, जब उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करवा देते हैं पहले थे। हाँ करते तो वही पहले। हाँ अब यानी सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अब इसके अंदर हाँ। दो बातें आती हैं। पहली बात यह है कि हम पहले उनके वसीले से दुआ करते थे। हाँ। इस हदीस शरीफ में ये भी अल्फाज नहीं है कि पहले हम तेरे नबी से मांगते थे। पहले नबी को लेके आते थे, ये अल्फाज लेके नबी का तेरे वसीले नहीं है, ये भी नहीं है कि लेके आते थे। अब सुनो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो हदीस शरीफ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि उस हदीस शरीफ में है कि पहले हम दुआ करते थे तेरे नबी के वसीले से, ठीक है। अब ये बताओ, पहले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते थे, अब उनके चचा के वसीले से दुआ कर रहे हैं। यहाँ पर ना ये अल्फाज हैं कि पहले हम तेरे नबी से मांगते थे, जो तुम इससे ये मतलब निकालो जो अब नहीं मांग रहे हैं। उस हदीस के अल्फाज हैं कि पहले हम ही दुआ करते थे तेरे नबी के वसीले से, ठीक है। हाँ, तो दुआ किससे हो रही है? दुआ अल्लाह से हो रही है, अल्लाह से हो रही है, और पहले भी अल्लाह ही से करते थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। तो ये मतलब कहाँ से निकाल लिया कि अब उनसे मांग नहीं सकते, जबकि हदीस शरीफ में मांगने की तो बात ही नहीं चल रही है, न पहले न आखिर में। हाँ, तो दुआ किससे हो रहा है? अल्लाह ताला से हो रहा है। मतलब पहले भी अल्लाह ही से करते थे, सुनो, पहले भी अल्लाह ही से करते थे, अब भी अल्लाह ही से कर रहे हैं, वसीले से कर रहे हैं। हाँ, अब ये बताओ, सुनो नबी से कैसे मांग सकते हैं? सुनो तो सही मियाँ, सुनो तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि अब उसमें मांगने का तो जिक्र ही नहीं है कि पहले हम उनसे मांगते थे, अब इनसे मांगना, ये तो है ही नहीं हदीस शरीफ में। अब ये बताओ, ये तुमने कहाँ से मतलब निकाल लिया कि नहीं मांग सकते, जब ये हदीस में है ही नहीं, मांगने का तो जिक्र ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो फिर ठीक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, ठीक है। आइंदा वो हदीस शरीफ किसी को झूठ बोलकर पेश मत करना, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, झूठ क्या बोल रहे हैं आप दुआ अल्लाह से हो रही बोले, है। आपने खुद ही कबूल किया है कि हाँ उसके अंदर मांग नहीं मांग सकते, ये नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आइंदा से ये हदीस शरीफ किसी को झूठ बोलकर पेश मत करना। नहीं, ये झूठ नहीं किया है, इससे ये साबित वो अकीदा में बता। कल क़यामत में अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया गया कि जो बात हदीस में नहीं थी वो तुम बयान कर रहे थे, तो क्या करोगे? जबकि जर्रे जर्रे का सवाल होने वाला है। अब मैं आ जाता हूँ तुम्हारी आयत की तरफ, जो तुमने जो आयत करीमा पेश की है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसमें क्या है कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, और किसी से तो नहीं मांगते हो? नहीं, किसी से भी नहीं मांगते हो ना? अच्छा, अपने घर वालों से, बाप भाई से, डॉक्टर पुलिस से? अच्छा, क्या बात है। मतलब ये घर वालों से मदद मांगना ये अल्लाह की मदद मांगने के बराबर हो जाएगा। उस आयत में है तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही से मदद मांगते हैं, तुझसे ही मदद नहीं, अल्लाह। इसका मतलब कुरान में गलत लिखा है, आप कह रहे हैं? कुरान में बिल्कुल सही लिखा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने इससे ये ले लिया कि अल्लाह ही से मदद मांग सकते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते, जबकि कुरान शरीफ की आयत जैसी की जैसी है उसको वैसा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सूरह बकरा आयत नंबर 78 में अल्लाह फरमाता है, और अपनी जन से काम ना लो, यानी अपनी अक्लों से। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, जब तुमने ये आयत करीमा पेश की है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, अल्लाह क्या कहता है? अपनी अकल से काम न लो। हाँ, कुरान में वो थोड़ा आगे पीछे का भी पढ़ दे कि वो किस बात में अल्लाह ताला कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दो नंबर ही कर रहे हो। भाई आप सूरह बकरा आयत नंबर 78 खोलें और उसको पढ़ें। अल्लाह तो कहता है कि तुमको दिमाग दिया है, आंख दिया है, कान दिया है, तुम देखो, बोलो। हाँ, इससे मुराद मालूम है क्या है? तुम्हें दिमाग दिया है तो तुम कुरान को देखो, हदीस को पर अमल करो, गुमराह ना हो जाओ। ये नहीं है कि कुरान में अपनी अकलें चलाओ, ठीक है। अच्छा, नहीं, वहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम आसमान देखो, जमीन देखो, यही कह रहा है कि कुरान देखो, हदीस देखो। हाँ, तो आसमान देखो, जमीन देखो, लेकिन कुरान में अल्लाह अकलें चलाने को मना कर रहा है। अब सुनिए, अल्लाह जमीन देखो, आसमान देखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुरान में अपनी अकलें इस्तेमाल करने को अल्लाह ने मना किया है। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि इसी आयत में है कि तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर तो
मुतलकन इनकार है कि हम तुझे ही से मदद मांगते हैं, ठीक है। हाँ तो ये हाँ बताओ कि तुम अपने अगर घर वालों से या किसी से मदद मांगोगे तो ये हाँ। क्या करोगे तुम फिर? तो ये तो मदद करना ही पड़ता है, ये ताउन है, एक दूसरे की मदद। लेकिन लेकिन कुरान अल्लाह ताला भी कहता है कि एक दूसरे की मदद करो, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। सुनो सुनो सुनो, तो फिर हाँ। इस आयत को आपने पेश क्यों किया? इस आयत को इसलिए पेश किया कि आप कह रहे हैं कि किसी और से मदद मांगने के लिए आप अरे नबी तो करीम आप तो सल्लल्लाहु अलैहि मांग ही रहे हैं ना किसी और से मदद। वसल्लम- नहीं, तो वो मदद अलग हुई ना, ये मदद जाहिरी मदद है, एक दूसरे की अच्छा, मदद इस है ये। आयत में ये मौजूद है कि उसमें जाहिरी मदद हम किसी और से मांगते हैं और वैसे तुझसे मदद मांगते हैं, इस आयत में लिखा है? जब जब अल्लाह से मदद की बात होगी तो वो जाहिरी मदद की बात नहीं होगी। अल्लाह से मदद की बात होगी। सुनिए नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए अल्लाह से। सुनिए, हाँ ये सब बातें आपको आयत में दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप बताइए हमें इस बताइए आयत कि में, सुनिए सुनिए, इस आयत के अंदर ये कहाँ लिखा है कि जाहिरी में हम लोगों से मदद मांगते हैं और बातिनी में अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, ये कहाँ लिखा है बताइए जरा। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो कि अल्लाह हम तुझसे अरे मदद यार मांगते भाई, हो? हर चीज नहीं, में मैं आप अपना बताता हूँ मतलब आप। चला रहे हो, ये कौन सा दीन लिए चल रहे हो? नहीं, आप बात तो सुनिए। जब ये उसमें सुनाइए। कहा जा रहा है कि या अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं और तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, हाँ, तो इसमें क्या हम इबादत किसी और की भी करते हैं? अच्छा तो अब ये बताओ कि हम किसी की अल्लाह के सिवा इबादत नहीं करते, ठीक है। हाँ तो हाँ। उसमें क्या है, क्या है उसमें? तो हर क्या चीज में मतलब निकाल रहे हो, हर चीज में ये दीन सीखा है तुमने। क्या मतलब निकाल रहे हो? हम इस इबादत आयत अल्लाह में की आप करते चार हैं। मतलब निकाल रहे हो, जाहिरी की मदद के, रूहानी मदद, और जबकि आयत में लिखा भी नहीं है। जब अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी इबादत करो, तो इबादत के मुतालिक जो मदद होती है, मदद मांगना मतलब वो दुआ करना। इबादत हम के अल्लाह से ताल्लुक में ये अल्फाज भी नहीं है वहाँ पर कि इबादत के ताल्लुक से मदद होती है, ये कहाँ है वहाँ पर? जब उस अल्लाह ताला मदद हर हम अल्लाह चीज से में भाई मांगेंगे, आप इसका झूठ क्या बोल रहे मतलब हो, हुआ? ये कौन सा नहीं, दीन पे चल रहे हो? झूठ में बोल रहा हूँ। अरे यार, तुमने कहा इबादत के ताल्लुक से जो मदद होती है, इसमें लिखा है। अच्छा, अल्लाह से हम आप क्या पानी मांगते हैं कि अल्लाह मुझे एक गिलास पानी दे दो? अरे भाई, अल्लाह से हम पानी नहीं मांगते। हाँ, तो फिर हाँ तो तो बताएं क्या फिर। क्या अल्लाह से हम क्या मदद मांग सकते हैं? अल्लाह अल्लाह से से कहेंगे कि अल्लाह मुझे बिस्तर दे दो, अल्लाह मुझे खाना दे दो। हाँ, अल्लाह से तो हम कैसे मदद कहते हैं? ये सब बातें शायद में लिखी हुई है, मैं खाली इतना पूछ रहा हूँ। नहीं लिखी हुई है। तो फिर आप अपनी अकल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो भैया? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह से ये सारी मदद हम नहीं लेते हैं। अल्लाह से हम जो मदद लेते हैं वो दुआ अरे होती है। भाई, दुआ तो के इस जरिए हम आयत में अल्लाह से जो मदद अभी लेते तो हैं। आप कह रहे थे कि हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। हाँ, तो अल्लाह ही से मदद, यानी जो दुआ होती है वो सिर्फ अल्लाह ही से ही, वो और किसी से नहीं है। अच्छा, दुआ अल्लाह ही से इस आयत में लिखा है? दुआ जो मदद है, जो मदद का माने है मदद, यानी हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। ना, इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को मतलब गुमराह कर रहे हैं, लगातार आयत पर झूठ बोल रहे हैं, मेरे यही समझ अच्छा, में मैं नहीं झूठ आया। बोल रहा हूँ? भाई, इसमें मैं दुआ अल्लाह अल्लाह ही से होती है और जाहिरी में मदद किसी और से, ये कहाँ लिखा है इस आयत में? अच्छा, इस आयत में ये नहीं लिखा है तो क्या आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे पानी दे दो? अरे भाई, अगर हम अल्लाह से ये नहीं कहते कि अल्लाह हमें एक गिलास हाँ। पानी दे दे, तो उसमें हाँ। इस आयत का क्या कॉन्टेक्ट है? नहीं, तो हम अल्लाह से क्या मदद मांगते हैं? अब आप मुझसे पूछोगे, नहीं, लोगों तो तो यार, आप नहीं, लोगों जब को आप तो आप एतराज गुमराह कर रहे हो। जब आप मेरी बात का एतराज कर रहे हैं, नहीं, गुमराह तो आप कर रहे हैं। आप मुझे अभी गुमराह कर रहे हैं कि अच्छा, अल्लाह से मैं क्या आपको मदद गुमराह मांगते कर हैं। रहा हूँ? आपसे मैं कह रहा हूँ कि आयत में वो बातें मत बताओ जो नहीं लिखी हैं, तो ये मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ, जबकि आप वो बातें बता रहे हैं जो लिखी हुई हैं। नहीं यार, लिखी हुई। तुझसे ही मदद मांगते हैं, इसका क्या मतलब हुआ फिर? अरे, जब इस आयत में आ गया, आपने पेश कर दी कि हम तुझे ही से मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं, तो फिर तुम किसी से भी क्यों मांगते हो मदद? भाई, वो जाहिरी मदद होती है जब किसी से ताउन इसमें लिखा हुआ है कि जाहिरी मदद मांग सकते हो। हाँ, कुरान में ही लिखा हुआ है आगे। इस आयत में कि लिखा है? इस आयत में नहीं लिखा है, लेकिन ये आयत सिर्फ कौन अल्लाह सी के लिए आयत में खास लिखा है, बताओ है। सुना। ये सिर्फ अल्लाह के लिए आयत खास है। आगे कुरान में ये है कि तुम नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। एक दूसरे की मदद करो, ये है, या ये लिखा है कि एक दूसरे से मदद मांगो? एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे से मदद मांगो, ये लिखा है? नहीं, ये लिखा है कि एक दूसरे की मदद करो। हाँ, तो आप ये क्यों कह रहे? अब फिर आपने आयत पर झूठ बोला, मांगने पर बात कर रहे थे और मदद करने की आपने आयत पेश कर दी। अब अच्छा, मैंने नहीं, आप दूसरी आयत पेश कर रहे हैं, तो इस वाली आयत को आपने पेश क्यों किया था फिर?
अभी बात तो गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? एक भी मतलब बात एक मैंने सीधा अगर रहिए गोल ना, गोल सीधा घुमाई बैठे ना। हो, सुनो सुनो, एक भी बात हाँ। मैंने अगर गोल गोल घुमाई हो हाँ तो अल्लाह मुझ पर रहम ना करे, ठीक है। मैंने आपसे हाँ सीधा सीधा पूछा कि इस आयत में साफ साफ आया है कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, तुमने हाँ ही पेश करी है। बस मैंने हाँ सीधा ही सीधा आपसे सवाल कर लिया हाँ, कि फिर तो आप लोगों हाँ से मदद क्यों मांगते हो, आप जवाब ही हाँ, नहीं दे तो पा रहे हो, चार लोगों से बातें मदद उसके अंदर मांगने का आयत के अंदर ऐड करे दे नहीं, रहे हो। तो लोगों से मदद मांगने के लिए दूसरी आयत है, और ये सिर्फ अल्लाह के लिए लोगों, खास है, अच्छा क्योंकि यहाँ ये पे वाली अल्लाह का जिक्र आया है। तो ये वाली आयत आपने क्यों पेश की? ये आपने कहा कि अल्लाह से क्यों अल्लाह के सिवा किसी और से मदद क्यों नहीं मांग सकते, तो इसलिए नहीं मांग सकते। और आप इसलिए कह रहे हैं कि ये तो घर वालों से क्यों मदद मांगते हो? हाँ, जब आयत के अंदर आ गया कि अल्लाह ही से मदद मांगी जाएगी तो किसी से भी मदद क्यों मांगते हो, घर वालों से, पुलिस तो से, डॉक्टर से? उनसे जाहिर मदद लेते हैं, वो उस दूसरे आयत के ये आयत में हिसाब से। लिखा हुआ है। ये दूसरी आयत, जो दूसरी तो आयत ये में वाली बता रहा आयत हूँ तुमने कि क्यों ये पेश की? नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, उस आयत के हिसाब से हम दूसरे से नहीं, मदद मांगते हैं कि भाई तुम सुनिए मेरी सुनिए मदद सुनिए, करो। तो फिर आपने लेकिन ये वाली आयत क्यों पेश की? तो ये इसलिए आयत पेश की कि अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मदद मांग सकते। हाँ, जब किसी और से नहीं मांग सकते तो आप अब जब दूसरी आयत पेश कर रहे हैं तो गोया आप आयत को आयत से टकरा रहे हैं। आयत से आयत तो नहीं टकरा रहे हैं, एक मदद अल्लाह से मांगी जा रही है और दूसरी मदद इसके अंदर ये आयत में असबाब तो से मांगी जा रही है। सुने, इस आयत में ये मौजूद है कि इस आयत में तुम खाली मुझसे मदद मांगो और दूसरों से मदद मांगने के लिए हम दूसरी आयत उतार देंगे, ये है इसमें? तो ये तो आपके मुंह की बात है, इसमें जब अल्लाह अपनी नहीं, बात कर रहा आप है कह रहे हो ना, नहीं, सुनिए, नहीं। आप ये कह रहे हो लोगों से मदद मांगने वाली दूसरी आयत है, हाँ, तो इस आयत में ये चीज लिखी हुई है। उस आयत में ये लिखी हुई है ना कि तुम नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अच्छा चलिए, इसी आयत पर आप बता दीजिए, क्योंकि उस आयत पर तो आपने बहुत झूठ बोल दिया। आप मुझे ये बताएं इस आयत में ये कहाँ है कि क्या झूठ बोल दिया? सुनिए, अब आप ये हाँ। बताएं इस आयत में ये कहाँ है कि नेकी के कामों में एक दूसरे से मदद मांगो, एक दूसरे की मदद करो। एक दूसरे हाँ। की मदद, तो अगर मुझे मदद की जरूरत है, मैं कहूंगा कि फला मेरी मदद कर दो, मुझे ये फलां आयत इतने में तो रुपए की लिखा ही जरूरत नहीं है है, कि तो मेरी मदद मदद मांगो। कर देगा। अरे आयत में तो लिखा ही नहीं है मदद मांगो, फिर आप एक दूसरी इस आयत पर भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये झूठ बोलना हो गया। अरे अगर नहीं हुआ तो दिखाओ इस आयत में कहाँ लिखा है कि एक दूसरे से अच्छा, मदद जब मांगो। एक दूसरे की मदद करो का क्या मतलब हुआ फिर? अरे एक दूसरे की मदद हम कैसे ये करेंगे? तो पता ही नहीं साफ चले साफ दिख फलां रहा, को क्या सुनिए जरूरत है। सुनिए, एक तो ये तो साफ साफ सी बात है, अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे की मदद करो, अब वो चाहे जैसी भी की जाए, लेकिन हाँ। इसमें ये कहाँ पर ही आया जो तुम कह रहे हो एक दूसरे से मदद मांगो? तो मदद कैसे की जाएगी? मदद जब मदद करो भाई और यार, मदद मांगो, एक बात तो एक ही हुई ना। अब मुझे मदद की जरूरत है, सामने वाला मेरी मदद करेगा। सुनो, अभी आप कह रहे हो मदद कैसे की जाएगी, अब अपनी अकल इस्तेमाल करोगे कुरान में कि हम ऐसे करके करेंगे? अच्छा, तो फिर क्या मतलब हुआ फिर इसका? बिना अकल का मुझे बताएं। अच्छा, तो यानी तुम ये कहते हो क्या मतलब हुआ बिना अकल से बता, यानी अकल इस्तेमाल कर रहे थे तुम आज तक? हाँ, तो अकल इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ने अकल दिया। यार अल्लाह के फरमान से हटके अकल इस्तेमाल करोगे? अल्लाह के फरमान से हट के बिल्कुल नहीं। अल्लाह कह रहे हैं एक दूसरे की मदद करो, तो मदद करो, मदद ले सकते ये हो, कहाँ है तो उसके मदद अंदर मांगो, के एक दूसरे करेगा। से मदद मांगो? हाँ, तो हम ये अपना अकल इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी आप कबूल गए कि आप अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे थे कुरान में। जब अल्लाह ताला कह रहा है अपनी अकल इस्तेमाल करो, तो हम करेंगे इस्तेमाल। पहले सुनो, हाँ, कुरान के खिलाफ तो नहीं जा रहे। सुनो, आपने अकल इस्तेमाल करके आयत पर झूठ बोल दिया, जबकि अल्लाह कहता है झूठ नहीं बोला। काम ना लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आयत का तुम्हें इल्म ना हो वो उस आयत के आलिम से पूछो। ये सब छोड़ छाड़ के आप अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, फिर इसका क्या मतलब हुआ, आप बताइए। अरे भैया, हम ही से मतलब पूछोगे तो फिर तुम गुमराह क्यों कर रहे थे लोगों को? मैं गुमराह कर रहा हूँ? मुझे यही पता है तो मैं दूसरों को बता रहा हूँ। आपको सही पता है तो मुझे बता दो आपको सही जब क्या है। खुद ही नहीं पता था, आप नहीं पता है, मुझे पता है, मुझे अभी जो पता ये है वो मैं साबित बता हो रहा गया हूँ। यहाँ पर कि आप नहीं, अकल सुनिए। नहीं, ये साबित नहीं हुआ। अभी ये ये जो मेरी बात थी, मैंने अपनी बात रखी है, अब अपनी बात सुनो, अभी ये साबित हुआ है कि आप खुद कह रहे हैं कि मैं अकल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों को अकलें इस्तेमाल करने का हुक्म दे रहे हैं फेसबुक। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जनाब कुरान शरीफ की आयतों पर अपना मतलब और अपनी अकलें दाखिल किए करे पड़े हैं बेर, जबकि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला ने इससे मना किया है अपनी अकलें इस्तेमाल करने से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। मगर ये झूठ पे झूठ बांधे जा रहे हैं। तो अब हमने इनसे पूछा कि अपने घर वालों से मदद क्यों मांगते हो जब ये आयत पेश कर रहे हो, तो कह रहे हैं भाई वो ज़ाहिर हैं, वो बातिनी। तो हमने कहा भी कुरान शरीफ में ज़ाहिर का और बातिनी का कहाँ हुक्म है? वहाँ तो डायरेक्ट ये हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं।
تو یہاں یہ پھنس رہے ہیں اور اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، جبکہ آیت کریمہ کا الحمدللہ صاف صاف جو دکھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب جس سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں، جس سے بھی ہم مدد چاہ رہے ہیں، وہ سب اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی مدد جان کر ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اولیاء اللہ سے، یہ ان سے ہم جو مدد لیتے ہیں یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اور دنیا میں ہم جس سے مدد لے رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے، مگر یہ جناب یہ سمجھ ہی نہیں پائے اور نہ ہی کبھی سمجھ پائیں گے، اس میں فرق ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور گمراہ ہوتے پھر رہے ہیں۔ اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ، اور الحمدللہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔